Good morning, sixth class students. Sixth class students की సిక్స్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని విషయాలు చెప్పాను నేను. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ solar system. Our earth in the solar system. First one is celestial bodies. తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేసరికి కాన్స్టలేషన్స్, కామెట్స్, solar system. These are all the information I given to you. Planets and sun, satellites, asteroids and meteoroids. These are all information already I told you. You know that. In ancient people, in the page number 6, in ancient times, the people used to determine the directions during the night with the help of the stars. So in ancient time, the people identify the directions with the help of stars. In the northern hemisphere, the people determine the north direction with help of the north star. So now northern star is always shown in the north side. That is the important. It is indicated the north direction. It is also called the polar star. North star ne polar star kuda antaru chepparu. It is always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the polar star with the help of the Saptarshi, Ursa Major constellation. Ursa Major అనేటువంటి ఈ సప్తర్షి మండలాలు అనేటువంటివి చాలా ఉన్నాయని మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్లానెట్స్ గురించి ఈరోజు డిస్కషన్ చేయాల్సింది మనం ఏంటంటే ప్లానెట్స్. ప్లానెట్స్ అంటే గ్రహాలు. See, there are the 8 planets in our solar system. Solar system చూసినట్లయితే solar system, that is the sun. Solar system of planets is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 planets. ఇదివరకు 9 ఉండే అని చెప్పాను, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్లూటో ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్లానెట్. ఓన్లీ 7 ప్లానెట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఒకటి మెర్కురీ, రెండవది వీనస్, మూడవది ఎర్త్, నాలుగవది వచ్చేసరికి మార్స్, జూపిటర్, Saturn, Uranus, Neptune. These are the Mars, Venus, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the 8 planets in solar system is there. There are the 8 planets in the solar system according to their distance from the sun. In order to the planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, there are the 8 planets in the solar system moves around the sun in the fixed path. ఇవి సూర్యుని చుట్టూ కూడా తిరుగుతూనే ఫిక్స్డ్ ప్యాత్లో తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. These planets are elongated. There are also orbits. The 4 planets, Mars, Sun, are called internal planets. The 4 planets near in the Sun are called internal planets. Ivi internal planets అని చెప్తారు. ఏమిటి అంతర్గా ఇంటర్నల్ ప్లానెట్స్ మెర్కురీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్ ఇంటర్నల్ ప్లానెట్స్. Next, internal planets, the Mercury, Venus, Earth and Mars, these are the internal planets.
The inner planets is comparatively a smaller size and composed the rocks. ఇవి కొన్ని రాళ్లతో కూడా నింపబడి ఉన్నాయి. ఈ composed some rocks, lithos. See, similarly, the Mercury, Venus, and Earth, Mars, the inner planets are comparatively smaller size and composed the rocks. The last four planets, outer planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. These nalugu matram outer planets. Outer planets, inner planets. Inner planets, outer planets, inner planets అని చెప్పి సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి 4. ఒకటి మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్. ఇది ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అంటారు. అవుటర్ ప్లానెట్స్ జూపిటర్, సాటర్న్, యురేనస్, నెప్ట్యూన్. ఇవి అవుటర్ ప్లానెట్స్గా మనం చెప్పవచ్చు. తర్వాత చూస్తే the Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, there are a large made up the gases and liquids. The Mercury is the nearest in the planet in the sun. ఇవన్నీ కూడా గ్యాసెస్తో కూడుకున్నటువంటి ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని కొన్ని గ్యాసెస్ ఉన్నాయి. లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ మేడ్ అప్ ఆన్ ఏ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ ఆర్ made up the planets. Mercury is the nearest in the planet in the sun. Venus is considered the earth twin. Mercury is nearest planet in the sun. Venus is considered as the earth twin. భూమికి మెర్క్యూరీ అనేది ఇదేంటంటే ఈ మెర్క్యూరీ అనేటువంటి ప్లానెట్ భూమికి దగ్గరగా సూర్యుడికి దగ్గరగా దగ్గరగా ఉంది. అయితే Mercury is the nearest planet in the sun. Venus is considered the earth twin because the size and shape are very much similar than the earth. వీటిలో ఈ తర్వాత ఏంటంటే వీనస్ అనేటువంటిది భూమిని పోలి ఉన్నటువంటి ఒక గ్రహం. ట్విన్, దీనికి కవలకలం. Twin planet in the earth, Venus. Twin planet in the earth. Jupiter is the biggest planet and the Mercury is the smallest planet. వీటిలో biggest planet Jupiter. The biggest planet. Smallest planet Mercury. Smallest. కాబట్టి బిగ్గెస్ట్ ప్లానెట్ ఏంటి? జూపిటర్. అండ్ స్మాలెస్ట్ ప్లానెట్ వచ్చేటప్పటికి మెర్క్యూరీ. The Jupiter is the biggest, Mercury is the smallest planet. To the remember, in order to the 8 planets around the sun, my very educated mother just served as noodles. ఇది కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మై వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్, ఈ ఆర్డర్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనం ఒక సింబాలికల్గా ఒక విషయం. మై వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ జస్ట్ సర్వ్డ్ యాజ్ నూడిల్స్. అంటే దీన్ని మనం మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలంటే మై వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ జస్ట్ సర్వ్డ్ యాజ్ నూడిల్స్. దీన్ని బట్టి మనం ఈ యొక్క ఆర్డర్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మై వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ జస్ట్ సర్వ్డ్ యాజ్ నూడిల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీరు ఈ క్రింది సౌర కుటుంబం గురించి మరింత సమాచారం తెలుసుకోవాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద
సోలార్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే http://nasa.government-menu solar system అని చెప్పి కొడితే ఈ యొక్క వెబ్సైట్ మరి మీకు సోలార్ సిస్టమ్ గురించి మొత్తం రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎక్స్ప్లోరర్ అప్ టు పేజ్ నెంబర్ 12. Up 2006, there were 9 planets in our solar system. 2006 వరకు మనకి 9 planets ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. 2006 వరకు there were the 9 planets in the solar system, but now we have only 8 planets. What is the 9th planet? What is the happened? Find out the reasons with the help of your teacher అన్నాడు. కాబట్టి ప్లూటోని మనము ఈ ప్లానెట్గా గుర్తించాలి నాసా వాళ్ళు. కాబట్టి దీన్ని తీసేయడం జరిగింది. కాబట్టి ప్లూటో అనే గ్రహం లేదు. ఇప్పుడు మనకి 8 ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి, 9 ప్లానెట్స్ మాత్రం లేవు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎర్త్ చూడండి. అవర్ హోమ్ ప్లానెట్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఇస్ ద థర్డ్ నియరెస్ట్ ప్లానెట్ ఇన్ ద సన్. ఇన్ ద సైజ్ ద 5th లార్జెస్ట్ ప్లానెట్. ఇది సూర్యుడి నుండి ఎర్త్ అనేటువంటి 3వ ప్లానెట్. ఇది యొక్క సైజ్ లో వచ్చేసరికి ఎర్త్ సైజ్ లో కనుక వచ్చినట్లయితే 5th ప్లానెట్ సైజ్ లో వచ్చేసరికి 5th ప్లానెట్ గా ఉన్నాం. కాబట్టి ఎర్త్ it is slightly flattened. The 5th largest planet. It is slightly flattened on the poles, plugs of the middle. That is why the shape is described as a geode. Geode means earth-like a shape. The natural satellite Earth is the moon. మూన్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు కనుక ఈ తెలుగులో చక్కగా చూడండి. మనం నివసిస్తున్న భూమి సూర్యుని నుండి 3వ పరిమాణంలో అతిపెద్దది, 5వ. ఇది ధ్రువాల వద్ద కొద్ది సమతలంలో ఉండి మధ్యలో ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది. అందుకే దాని ఆకారాన్ని జియోయిడ్గా అయిపోయింది. జియోయిడ్ అంటే భూమి, జియాలజీ అని భూగర్భ శాస్త్రం, భూమిని గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేదాన్ని జియాలజిస్ట్ అంటారు. జియోడ్ అంటే భూమి అని అర్థం. జియోడ్ మీన్స్ an earth like a shape. Earth-like shape. Only the natural satellites. The earth is the moon. న్యాచురల్గా భూమికి ఉన్నటువంటి ఉపగ్రహం ఏంటి? మూన్. అన్నిటికీ కూడా కొన్ని శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎర్త్ శాటిలైట్ ఈజ్ మూన్. ఫ్రమ్ ద outer space the earth appears blue. outer space లో కనుక చూసినట్లయితే outer space లో చూస్తే భూమి బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. Because it is a 2/3 space covered by the water, it is therefore is called blue planet. 2/3 of the earth ఇది వాటర్తో నింపబడి ఉంది. అంటే అందుకనే మనం ఆల్రెడీ రోజుకి మనం ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్ అనే లెసన్ చెప్పేటప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పాను? 71% వాటర్, 29% ల్యాండ్. ఇదేమో వాటర్ వచ్చేసరికి 71%, ల్యాండ్ వచ్చేసరికి 29%. కాబట్టి ఎర్త్ కవర్డ్ లాట్ ఆఫ్ ద వాటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ ప్లానెట్. ఎర్త్ ఈజ్ ఏ బ్లూ ప్లానెట్ అని అంటారు. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ద లెసన్. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ టుమారో. థింక్ రెస్పాండ్ అని ఉంది. పేజ్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 12th పేజ్. థింక్ రెస్పాండ్ అని చెప్తుంది. అది మీకు లిథోస్ఫియర్, హైడ్రోస్ఫియర్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ అట్మాస్ఫియర్, బయోస్ఫియర్, ఇవన్నీ కూడా 9th క్లాస్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి లెసన్స్. కానీ మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ 6th class. So let us remember once again my
very educated mother just serve us noodles. ఇది కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈ యొక్క ఆర్డర్ మనం గ్రహాల యొక్క ఆర్డర్ని ప్లానెట్స్ యొక్క ఆర్డర్ని మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. ఎలా మై వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ మదర్ జస్ట్ సర్వ్డ్ us నూడిల్స్. కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి మార్స్, వీనస్, ఎర్త్, మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. 8 planets is there in the solar system. It's around its sun orbit. Okay, let us stop this lesson. Till tomorrow, I will explain another important topic. Thank you.